दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके तो इस वीडियो रिपोर्ट में मैं अज की गलबात करनी है इस चीज़ का थोनों चंगी तरह पता है। पंजाब की गोइंदवाल साहब जेल के विच जिहड़ी घटना वापरी है, दो गैंगस्टरां नूं मारता गया है। जेल विच कुट कुट के उन्होंने गैंगस्टरां ने इन्हां दोवां गैंगस्टरां नूं मारिया जो कि किसी समय इन्हां दे ना सिर्फ साथी सी बल्कि केसवार भी सन। केस भी किहड़ा? सिद्धू मूसेवाला कतल केस। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच नामजदे दो गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनमोहन मोहने का जिहड़ा कतल गोइंदवाल साहब की जेल में किया गया है। ये कतल किया गया है लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दे किसी समय इन्हां दे ही साथी रहे अंकित सिरसा, सचिन भिवानी, अरशद बीकानेर ते इस तो इलावा दीपक मुंडी, मनप्रीत भाऊ टैपी ते एक दो होर गैंगस्टर। हुणे जिहड़े अंकित सिरसा, सचिन भिवानी, दीपक मुंडी ते मनप्रीत भाऊ टैपी, ये चार उही गैंगस्टर हैगे ने जो कि सिद्धू मूसेवाला केस दे विच मेन मुलजम हैगे ने ते अपने हत्थां दे नाल सिद्धू मूसेवाला उत्ते गोलियां चलाउण वाले अंकित सिरसा ते सचिन भिवानी इन्हां विचों मेन हमलावर सन। यानी कि मनदीप तूफान जिसनों सिद्धू मूसेवाला केस दे विच ही नामजद किया गया सी, उसनों कुट कुट के मारन वाले भी उसके किसी समय साथी ते इस सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे केसवार सन। हुण ये हैरानी की गल इस वास्ते मेरे लिए नहीं है क्योंकि 11 फरवरी की मैं अज अपनी उस रिपोर्ट को चेते कराना चाहांगा जो कि अज तो ठीक 2 हफ्ते पहला मैं नशर की सी, जिसका टाइटल सी जेल हाउस रॉक एट बठिंडा। लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ ते जग्गू भगवानपुरीए गैंग दे नाल किवें खड़की है, किवें आपस दे विच इन्हां दे विच एक पाड़ पै चुका है। इस चीज़ का पूरा मैं वेरवा उस रिपोर्ट में दिता सी। घटना बठिंडे जेल दे विच सी, लड़ाई झगड़ा होया सी, जिस तो बाद मैनूं बहुत से लोगों ने कॉल करके कहने की कोशिश की कि थोड़े कोल इस जानकारी, ये पुख्ता जानकारी नहीं है, इस तरीके का झगड़ा जेल दे विच नहीं होया। तुसी जिहड़ी रिपोर्ट बनाई है उस दे विच कई कमियां खामियां हैगियां ने। लेकिन हुण अज जदों आपां इस मौके गल करदे पे हैं, जो मैं कहा सी उस रिपोर्ट दे विच मैं कहा सी कि एक खूनी संघर्ष आने वाले दिनों के विच वेखण नूं मिल सकता है। भविख दे विच अजिहियां झड़पां होणगियां जिन्हां दा कि इशारा मैं उस रिपोर्ट विच कीता सी। मैं कहा सी कि खूनी संघर्ष आने वाले दिनों के विच वेखण नूं मिल सकता है। एक दूसरे दे वैरी ये लोग होए नज़र आउणगे। ये एक अपने आप दे विच एक बड़ी वड्डी स्टेटमेंट भी सी ते एक पैराडाइम शिफ्ट जिहड़ा हो रहा सी उस दी एक इंपॉर्टेंट जिहड़ी सिम्पटम कह लीए कि उसका एक इंपॉर्टेंट सूचक भी इस रिपोर्ट नूं मन्निया जा सकता सी। लेकिन अज ठीक उही गलबात साढ़े सामने आ चुकी है। एक अजिही वारदात जिस विच की जो मेरी जानकारी जो मैनूं इस वक्त तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस मुताबिक ये लोग कुटमार ही करन गए सन। लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ वालों एक सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़ी पोस्ट पाई गई है जो कि गोल्डी बराड़ लिख रहा है। गोल्डी बराड़ ये कह रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया अपने ही जिहड़े मनप्रीत मानू ते जगरूप रूपे, जिसका जिक्र मैं अपनी उस रिपोर्ट में भी किया सी ते मैं दस्सिया सी कि असल की जिहड़ी वजह हैगी है जग्गू भगवानपुरीए के खिलाफ जिहड़ा गुस्सा इन्हां दे आपस के गैंगस्टरां दे विच सी ਉਹ ਉਸੇ एनकाउंटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ जो कि पंजाब पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जिस ਵਿੱਚ जगरूप रूपा ਤੇ मनप्रीत मानू मारे गए सन। सो उस चीज़ का वेरवा देंदे हुए गोल्डी बराड़ हुणे पोस्ट पा रहा है लॉरेंस बिश्नोई इस वारदात की ना सिर्फ जिम्मेवारी कबूलता पाया है बल्कि उसने ना लिख के अपने गैंगस्टरां का किहड़े गैंगस्टरां ने यह हमला किया इस जिम्मेवारी भी कबूलिया है। हुण इत्थे ही मैं अपनी दूसरी रिपोर्ट जो कि इस 11 फरवरी की रिपोर्ट तो कुछ एपीसोड पहला मैं पाई सी, मैं उस वल भी तुहाडा ध्यान दिवाना चाहांगा। वो रिपोर्ट सी जेल हाउस रॉक एट गोइंदवाल साहब जेल, यानी कि गोइंदवाल साहब की जेल दे विच ही लॉरेंस बिश्नोई दे गुरगे दीपक टीनू ने किस तरीके की गुंडागर्दी की, अपनी बैरक चों निकल के दूजियां दी बैरक दे विच वड़ के कई पुलिस वालियां नूं फट्टड़ करके किवें अपने एंटी गैंग दे होर जिहड़े क्रिमिनल उत्थे बंद सन उन्हां नाल कुੱਟਮਾਰ की। तो उस वक्त सवाल यही चुक्या गया सी कि लॉरेंस बिश्नोई दे जिहड़े गैंगस्टर जेलों के विच उन्हां नूं एडी आज़ादी ते खुल क्यों दी गई है। तकरीबन 1 महीना हो चुका है इस रिपोर्ट नूं पाए नूं। सो ये दोवां रिपोर्टां नूं जे मैं इकट्ठा करदा गोइंदवाल साहब जेल ते बठिंडा जेल की उस घटना नूं आपस में मिला के जदों आपां इन्हां घटनावां नूं वेखदे हां तां समझ विच आंदा है कि गोइंदवाल साहब दे विच जो राम भरोसे इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चलती पई है जिसका जिक्र मैं अपनी इस रिपोर्ट में किया सी, स्थिति मैनूं लगदा बद तो बदतर ही हुई है। इस जेल के अधिकारियों की जिम्मेवारी की होनी चाहिए है, इन्हां दे खिलाफ की एक्शन लिया जाना चाहिए, ये तो एक वक्री गल है। लेकिन जे आपां दोवें रिपोर्ट्स नूं क्लब करके वेखीए तो दोवें रिपोर्ट्स दे विच एक दूसरे नूं लैके जिहड़ियां चेतावनियां वा कह लीए कॉशनस प्रिकॉशनस वार्निंग्स जिहड़े साइन सन वो उपलब्ध सन, लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी ये घटना हुई।
ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਰੁਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਣੀ ਰਈਆ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਫੋਨ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀ ਰਈਆ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਣੀ ਰਈਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਬੁਲੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਣੀ ਰਈਏ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇਨਮੇਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੂਨੀ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਵਾਣੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਮੋਡਿਊਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ, ਉਸਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਸਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਾ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਗਏ, ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਮਨੀ ਰਈਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੇਲਾਂ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਇਹ ਮਲਾਲ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਗਲੇ ਖੁਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਕਾਜ਼ੀਕੋਟ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟਲੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਗੈਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲਦੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ, NCR ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਫ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਓਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਰੌਤੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਰਡਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨਰਜੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਖਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਕਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਟੇਲਸ ਇਮਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।